Xo'p, borsinlar, omonsinlar. Qaliqlarim bu to'g'risi murojaatim qaliqlarga. Sizlarga bir murojaatim bu qaliqlarim, jonlarim. Dunyoga bor qaliqlarga. Endi men buni necha tilga aytaman bu murojaatimni. Nimaga deganga, bizga qaliqlar borki, qaliq tilini bilmaydilar. Ular boshqa tillarga gapiradi. Shu sabab men shu murojaatimni shu necha tilga qilmoqchiman. Bu murojaatim birinchi mana shu qaliqlar, qalig'ini tushunayotgan qaliqlarga. Quloq soling jonlarim. Hozir qarasak, dunyo bizni bir millat deb tan olmayotibdi. Ki biz O'rta Osiyoni eng boy tarixidan bizlar. Ya'niki hukumat qilgan, buncha davlat qilgan, buncha hukumat qilgan boshqa bunog'in O'rta Osiyodagi turk olamida bunoq qaliqdak qabilasi yo'q turibdi. Shu uchun ham bugun qozoq ham qaliqman deydi, o'zbek ham qaliqman deydi. Nima uchun? Faqat tarixi uchun. O'zini qabul qilmaydi. Bo'lmasa shu O'zbekistonga ham qaliqlar yashaydi. Boshqa joyga ham qaliq yashaydi, lekin millatini qaliq deb qabul qilmaydi. Bu dunyoga har kim o'sha talosh qildi, o'z huviyati, o'z millati uchun ular o'zini millatlarini saqladilar. Bugun mana o'zbek, qozoq, qirg'iz, turkman, boshqa millatlar qoldilar. Lekin biz qaliqlarni bular taqsim qildilar. Chunki o'ris qilib berdi bu narsani bularga. Bundan o'tamiz bu tomonga. Agar har inson qaliq bo'lsa, so'zni ilova qilinadi, ya'ni qo'shiladi. Xo'p, qaliq degan so'z qo'shiladi. Bu narsani allalaringdan olmaydi. Yo bo'lmasa ikkinchi varianti bu, hammalaring familiyalaringni Qaliqov qilinadi. Boshqa ko'taringa boshqa mana bu familiyalarni bilmayman, Shomatov, Qulmatov, Cho'tmatov, Haydarov, bu o'risi narsalarni ko'taring. Qaliqov qilingan. Hammalaring shu qaysin qaliqsan, balangni familiyasi nimadi desa, mana shu nasabini Qaliqov degan. Shu qaliq nomini hujjatiga o'tkazinglar bir bola qilib. Yoki palon qaliq deb qo'yinglar, pustivon qaliq deb qo'yinglar. Misol olaylik. Qo'yasizlar, har nomni qo'yayotsinlar mana shu. Xolos olayliklar, nima deydik mana qo'yishanga nomini, mana shu balang nomi agar Ravshan bo'lsa, Ravshan qaliq deb qo'yinglar. Nomi shunog'in degan, Ravshan qaliq bu nomi degan. Xolos. Xo'p. Mana shu Suhrob yo Jamshid qo'ymoqchi bo'lsang, yo bilmayman, Muhammad qo'yasizlar. Nima qo'ysangiz, oxiriga qaliq qo'shinglar. Muhammad qaliq degan. Bu nom Muhammad qaliq degan. Yo bu nom bilmayman, paloni qaliq. Bu eng variantiki sizlarning nomlaring o'sha hujjatlaringga, o'sha pasportlaringga o'tadi. Balalaring nomiga qo'shinglar bu narsani. Bu narsani prinsipialna qilingan. Nimaga deganga? Chunki sizlarning qaliqliklaring bilinsinki, sizlar qaliqsizlar. Sizlarning balalari qaliqligi bilinsin. Mana shu qaliq degan so'zni yo shu familiyalaringni qaliq qilib olingan, yo bo'lmasa nomiga qaliq degan so'zni ilova qilinadi. Bu eng zo'r mana shu nima deydi? Urushiki sizlar o'z nomlaringni qaytarib olasizlar. Keyin hamma biladiki, o'sha paloni qaliq, mana bu qaliq, mana bu qaliq degan, shu qaliq degan nima
ilovasi bo'lsa, uni qalliq deb biladi. Xo'p, endi porsiga aytaman, keyin yo'risiga bo'ladi. سلام احترامات اون سخنهایی که الان من با زبان قرلوقی خودم گفتم میخوام اینا با من زبان فارسی یا پارسی یا دری باز تکرار کنم. محترم قرلوق هایی که در آن کشورهایی هستند که نام شما را در همون حجتاتون قبول ندارن، نمی نویسن. حتما در نام های فرزندهای خود در گرفتن همون پاسپورت یا تذکره ها کلمه قلق ایلوه کنید. مثال میگیریم رستم یا سهراب، نام فرزند میمونه، ایلوه کنید. رستم قلق، سهراب قلق، خورشید قلق. یعنی که در نام همین کلمه قلق ایلوه کنید. قرلق ایلوه باشه. یا قارلوق انیقترش هست، آقتی نوشته میشه. قارلوق از بس که ما برفا قار میگیم، قر نمیگیم. قارلوق همین کلمه را ایواز کنید. یا در جای نسب میوید، همون نسب قرلوق بنویسید یا قرلوق بنویسید، نسب شد خلاص. یعنی این چیزی است که ما در دنیا همون نام قرلوق بودگیمون دیگر نشان میدیم که ما قرلوق هستیم. در حالت ما میدونیم که چقدر قرلوق چه قرلوق میدونه. این اولین چیزی است. Буду говорить на русском то, что я сказал, что я понимаю, есть те страны, которые народ, карловский народ живет, который они не может, они не понимают по язык карловский или язык фарси. От того, что я сказал на двух языках, хочу повторить это слова на русском, чтобы они тоже те, кто не понимают, они потеряли свой язык карловский, чтобы они понимали тоже. Уважаемые карловы, которые живет в этих странах, которые ваши национальности не признают эти страны, не пишут в ваших паспортах вашу национальность карлов, но при этом пишут свое казах, киргиз, узбек, они пишут свое. И вас не признают как нация. Вы вынуждены, чтобы жить в этой стране, и ничего не можете делать, и вас тоже пишут. Те национальности, которые они хотят, а не вы. Уважаемые карлоги, если вы чувствуете себя карлогами, если вы знаете себя, признаете себя карлогами, прошу вас, ваши имена ваших детей добавляйте слово карлог. Без разницы, какие имена ставите, продолжался слова карлог. Ну, например, вы хотите ставить Джабар или Саттар. Джабар Карлух, Саттар Карлух. Вот это Карлух или Корлух, чтобы оно было в добавке. И вот так мы добьемся свой признание или свою численность. И мы будем вот так друг друга знать, что в каких бы странах мы ни жили, что у нас вот есть дополнительные имена Карлух. Оно дает знак, что мы одни, мы Карлух. Ни один закон не может это запретить, что какое имена вы выбираете на своих детей. Вот. И вариант еще, который вы фамилию тоже Карлуков или не будем, например, который у нас есть
Такиев, другие, которые есть, с добавкой русский эев, иев, эев, веев. Мы будем убирать все это. У нас все Карлухи будет фамилия Карлуков или Карлук. Ну, где как разрешается. Ну, например, в Центральной Азии, СНГ, с дополнительными русскими этими. Эев, Иев, Виев, да? Такое у нас есть. Но я, конечно, я не признаю это Эев, Иев, Иев. У меня тоже Астанаев, Эев, Астанаев. Я убрал это Эев, у меня Астана. Фамилия, родовой вот это знак, фамилия, у меня Астана. Я убрал это. Почему? Потому что я не хочу, чтобы у меня были какие-то русские дополнения. Я не русский, я Карлук. Да? Я убрал это. Имя у меня было арабский, я поменял. Почему? Потому что я не араб. Я Карлук, я турк. У меня имена Астана, Арслан. Я поменял. Потому что я не хочу, чтобы у меня были имена арабские и родовое название у меня были русские. Я убрал это. И отчество Эйвич, Виевич, Оевич тоже убрал. Все. Я только оставил имя отца. Конец. У меня дальше ничего не надо. Это дополнение, это русский или арабский или другой. Почему? Потому что мы очень многого делали. Наши отцы, деды, прадеды, те каганы, те государы, турки делали. Мы развивали только персидский язык, развивали арабскую культуру, арабский язык, арабская литература, персидская литература. Реально. А для себя ничего не делали. Поэтому сегодня люди вот с таким длинным языком говорят, где ваши литера, где ваш язык, да? Они не понимают, что мы, тюрки, особенно карлуги, очень много развивали персидский язык, персидская культура и алфавит арабский. Да? Например, Караханиди, Газнавиди, да? Газнавиди, Караханиди, они карлухские государы. Очень многого развивали, очень многого вкладывали только. Но на свой язык, на свой алфавит, литературу ничего не делали. Вот. Мухаммад Хасан Карлук. Но он немножко делал. Почему? Потому что когда чеканил монет, сикя такой, он написал Мухаммад Хасан Карлук. Но имя Карлук он упоминал. В Пакистане, нынешнем Пакистане, он был государь. Вот, начиная от Карлук, Карлукского каганата, Караханида, Газнавидов и Мухаммад Хасан Карлук. Вот 5 государств создали Карлуки. 3 из них считается империя, императорские государства. Ну, империя считается. Карлукский каганат это империя. Караханид это империя. Газнавид это империя. Считается. Ну, у нас сейчас наша национальность даже сам турки не признают. Турецкие государства, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Туркменистан, они не признают. Оставим это кого-то. Это они. Они считают себя турками, а нас не считают. Не признают. Они говорят, мы потомки Карлуки, мы потомки Карлуки, и все. Не, мы не отрицаем, что среди вас тоже живет Карлук. Это не говорят, что карлукская история, ваша история. Я это понимаю. Вот так. Если нас в турецких странах, которые Туркменистан, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, не признают, если чувствуешь ты себя Карлук, ищи историю, найдешь свои корни. Если ты Карлук, добавляй свое
имена своих детей слово Карлук. Вот это Корлук, это первый. Или второй. Все Карлуки должны родовое название, вот это вот фамилию, да, надо или менять полностью на Карлук. Это очень хороший вариант. У нас все фамилия будет Карлук, что в Казахстане, что в Кыргызстане, что в Узбекистане, везде у нас будет только фамилия Карлук. Мы по этой одной фамилии Карлук мы будем знать всех друг друга. И мы этим показываем всему миру. Мы это показываем, что мы Карлуки много, очень даже много. Мы это показываем. Если вы этого хотите. А так они нас не признают как Карлук. Нас пишут, как они хотят. Например, в Таджикистане у нас есть два варианта. То ли узбек, то ли таджик. Более 1,5 миллиона Карлук живет на территории нынешней Таджикистан, которые были Карлукские территории после распада, после прихода СССР красных. Они потом разделили царская Россия и Красная Россия. Они разделили вот так, создали несколько государств. Это земля Караханидов, которые там 300 лет мы жили там, наши предки жили там. На этой земле нас не признают как Карлук. И я понимаю, в Узбекистане тоже не признают. Ну, я в Киргизстане ничего не могу говорить, если... Почему? Потому что я киргизский народу и киргизскому, скажем, правителей, я уверен, они многого слышал от них. Почему? Потому что единственные народы, когда я говорю, что я Карлук, очень радуются, и что мы сохранили это имя, и мы живем под этой названием, очень радуются только киргизы. Я несколько киргизов, когда увидел, вот, я говорю, что я Карлук, они просто обнимают меня, говорят, братан, это, короче, я знаю историю Карлуков, среди нас тоже живет Карлуков. Когда я задавал вопрос киргизам, если Карлук встает, говорит, что мы Карлуки, признайте нас как Карлук, говорит, мы с удовольствием, мы за. Это слова я слышал от всех почти киргизов, которые я встретил. Почему? Потому что киргизы уверены в своей истории, они не боятся, ничего не боятся. Я уверен, что в Киргизстане, если карлуки, которые себя осознают как карлук, если они просят государства, да, они карлуки, спокойно их пишут. Анализ карлук. Я это уверен. Поэтому я насчет Киргизстана я ничего не могу говорить. Почему? Потому что если народ принимает, приветствует, да, когда ты говоришь, что ты карлук, это вообще, они никогда не тянут себе вот это вот, нет, это карлуки мы. А когда вот я встречаю, например, узбеков, вот братья узбеков, вот я говорю, я карлук, они говорят, я карлук. Я говорю, хорошо, вот давай тогда оба вне стой, будем бороться вместе, чтобы мы брали свое имя на паспортах, карлук, национальность. Да? Нет, я узбек, говорю. У меня есть паспорт узбек. Я говорю, хорошо, паспорт есть Узбекистан. Тогда будем вот это, чтобы твою национальность не писали узбек. Ты же карлук. Да, я карлук, говорю. Давайте будем вот бороться, чтобы писали тебе не узбек, а карлук писали. Нет, говорит. Ну, они, понимаешь, хотят все сразу одновременно на двух
стулей хочет сесть, хочет быть и карлуком, и узбеком. Да? Ну, от этих уже, как-то говорят, понятно человеку, ну, он впал или в хорошие в обманах, или, скажем, они так себя чувствуют. Они чувствуют себя когда-то были карлуками, а сейчас стали узбеками. Вот как раз на это у меня, когда мы были маленькими, ну не маленькие, такой подростки, и один человек спрашивал нас, вот есть же такой год, что-то там есть, баран, курица, этот, ну, каждый человек есть, я не знаю, по это говорят, мучалы, что ли, что-то там говорят. Есть тоже козерог, мазерог, такие говорят. Вот. Вот так спрашивал, я не знаю об этом, честно, вот я не интересовался, я говорю, я не знаю, что это такое, я никогда не сталкивался. И оказывается, вот дядине, ну, племянница моя, кажется, она это, ну, девочки знают это. И он знал, что его брат, короче, это есть же там курица, что там, биток такой есть, курица. Там это, оказывается, в этой года входит курица. И спрашивал этот человек, а ты, и она сказала свое, и сказала, что в прошлом году его брат был курица, а в этом году стал петух. Вот те люди, которые одновременно хочет быть и карлугом, и узбеком, для меня точно вот это вот ее слова, вот, вспоминаю ее слова и буду просто кайфовать, что в прошлом году был курица, а в этом году он стал петухом. Не может быть человек потерять свое и, как-то говорят, может через какой-то 100 лет или через 50 лет появляется еще какое-то название среди тюркского народа, какой-то народность. И те люди опять туда прыгают, говорят, мы были сначала карлугами, а потом стали узбеками, а потом сейчас стали такой. Ну, они, может и быть, они так и меняют себе. Это называется хамелеоном. А мы не хамелеоны, мы карлуги. Так что я насчет Киргизстана я ничего не могу сказать. Насчет Казахстана это тоже, ну, есть немножко уверенность, что Казахстан может и быть примут, может и быть, но я точно не даю гарантии. Но я в Киргизстане даю гарантии. Киргизстан не боятся, Киргизстан единственная страна в Центральной Азии, которая каждая территория карлуков тоже признают, открыто признают. Я много историков от этих от киргизов я смотрю иногда, да, вот это. Они признают, что эти территории до прихода киргиза были карловскими. Вот по этой потом по разделению СССР и по-другому оно стало это на территории киргизской территории. Когда народ и история этого народа, когда они преподает правильно, да, этот народ никогда не будет агрессивным, и этот народ не будет жить в лжи не будет жить, да. Поэтому я народ Кыргызстану, я даже здесь я встретил, когда вот два киргиза встретил, когда мы разговаривали, я сказал, что я карлук, и они просто такой, вау, братан, есть такой, это вы сохранили, да, я говорю, я сохранили, но нас не признают в Таджикистане.
как национальность Карлуг не признают. Ну а мы себе говорим Карлугами. Даже они вдвоем хотели просто, давай поедем когда-нибудь в Таджикистан. Вот где они живут? Они говорят, что они Карлуги. Я говорю, да, они говорят, что они Карлуги. Вот. И они говорят, давай, когда поедем отсюда, поедем в Таджикистан, чтобы увидеть их. Вот. Они как себе говорят Карлугами, мы хотим просто увидеть их. Вот. Так что, если народ просто вот так кайфует от этого, да, и не будет никакой проблемы на признание народа, другого народа. Я уверен в этом. Если в Кыргызстане те, которые себе знают свое корни, что они орлогы, может просто попробовать и пойти в эти Ужанды или там, ну, как это называется, где дают паспорт. Вот просто пойти там сказать, вот мое рада племена, вот это вот название, мы Карлоги, мы можем писать свое в паспорта Карлог, национальность. А не узбек, а не казах, не киргиз, а Карлог просто. Вот попробуйте. Если вам откажут, вы можете вот выложить видео, что вам отказали. А в Афганистане уже, скажем, сейчас всех Карлогов паспорта пишут. Карлог, национальность. Только остался Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Киргизстан. Вот представляете, паштуны, паштун, просто паштун признает, история Карлуга и народ Карлуга признают, что они живут в Афганистане, это национальность. И это история, они живут здесь. А те народы, которые называют себя турками, Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, Туркменистан, среди них еще больше живет. Они не хотят этого признавать. Почему? Потому что они хотят присваивать историю Карлогов на себе. Вот почему они не хотят признавать этот народ. Если они признают, что они Карлуги, а мы Кыпчаки, а другой народ, да, они потом не могут претендовать на историю Карлуга. Они говорят, мы узбеки, мы Карлуги. Нет, ты не можешь быть одновременно узбеками и Карлугами. Потому что ты выбирай, кто ты, узбек или Карлуг. Я Карлуг. Вот хоть в Таджикистане нас не признают, но мы боремся, мы Карлуги. Рано или поздно признают нас. Как и в Афганистане. Вот это вот больно, когда, вот, как сказать, вот турк, другого турка национальность не признают. Вот того, что я узбек, или я казах, я киргиз, или я туркмен, все, я не буду признавать другой этнических групп среди нас. Ни Карлуков, ни Найманов, ни других. Мы не будем признавать. Мы будем писать их казах, или узбек, или киргиз, или туркмен. Дорогие турецкие народности и страны, которые выбрали свою независимость на национальность, которые вы называете свое государство своими именами. Наши предки именно на этих территориях правили 600 лет. 600 лет были государами Карлуками. Но среди этих Карлуков и были ваши предки. Представляете, за 600 лет Карлуки не старались менять вашу национальность, ваши этнические группы. Не пытались из вас сделать Карлук. Оставил вас. В том числе нынешний так называемый
братья таджиков, которые развивали их язык, их культуру. Карлуки не старались оградить, запретить, уничтожать, да, менять их название. Они не старались это делать. А сегодня вы, которые брали свою независимость с помощью товарища Ленина и товарища Сталина, вы сегодня запрещаете Карлуга называть себя Карлугом и писать их национальность на их паспортах Карлуг. Понимаете? Говорят же, яблоко изнутри гниет. Понимаете? Вот точно так же. Мы, турецкое общество, изнутри гнием. Мы не хотим друг друга признавать, а потом говорим, что мы создадим какой-то великий Туран. Мы будем Туран. Для того, чтобы быть Тураном, сначала признавать те народы Тураны, чьи предки были государями, чьи предки были императорами, управляли этой землей 600 лет. Это Карлуг, это Найман, это сагдийцы. Надо их признавать. Их национальность надо признавать. Еще другие есть. Барлосы, Катаганы, Калтатой. Те, которые, они народ. Они народ. Не старайтесь показывать себе их, писать, их переписывать на свою национальность и показать в мире, что вы являетесь 30-40 миллионов. Нет. В Турции есть 92 национальности из тюркских племена. Если вы не будете вот это 92 тюркские национальности племена признавать между собой, писать их паспорта, их национальность, не мечтайте ни о кого Турана. Не мечтайте, это просто мечта будет. Понимаете? Иногда некоторые девушки мечтают, чтобы выходила замуж за состоятельный человек. Она жила как королева. Просто оно мечта. Вот так не мечтайте. Когда 92 названия племена будет написано на их паспорта, их национальность, вот тогда можно будет мечтать чем-то. Вот. Так что, всем салам алейкум. Я думаю, что понятно всем, да? И народ Карлуга. Если вот так будет идти, и народу, сагдийский народу, и других народов, которые я всех названий сейчас не могу сказать, добавляйте своим детям на их имена, вот на дальнейшее, ваша национальность. Или выбирайте свою фамилию, ваша национальность. Например, Найманов. Все. Фамилия только всех Найманы выбирайте. Найманов. Фамилия ваша. Потому что вас никто не может заставить давать вам какую-то фамилию. Карлуков. Катаганов. Сагдианов. Сагдианова. Сагдианов. Вот такую фамилию выбирайте себе. Если кто-то может добавить на имена, добавляйте имена. Лучший вариант, я думаю, выбирать фамилию нашу. Лучший вариант. Всех ваших детей выбирайте фамилию Найманов.
Вот как раз вот русские, именно вот так выбирали себе фамилию. Смотрите, Кузнецов. Кто это? Ну, семья Кузнецов, которые э, были рабами на руках кузнецов, ну, работниками, все. Кого попало? Кузнецов. А его, их деда и кого-то не называли имя Кузнец. Не было такое имя. Ну, просто Кузнецов. Конец. И много таких фамилий других есть, которые очень много. Просто тогда не были у русских фамилий. Просто брали, вот что удобно такое. О, Кузнецов, Кузнецов. Все они писали, вот целый поселок или целый полгорода писали на Кузнецова. Или целый город писали с Кузнецов. Почему? Потому что это город были кузнецами. Кузнецы работали. Кузнецов. Целый город писали с Кузнецов. Вот так и дали фамилию. Давайте мы свою национальность сделаем свою фамилию. Это самый лучший вариант бороться, вот, чтобы показать, кто ты. Хорошо, твою национальность не пишет паспорта. Выбирайте фамилию, вашу национальность, вашу фамилию. Это самый лучший вариант. Если у нас в Таджикистане, я предлагаю, идите фамилию, пишите Карлуков. Карлуков. Все, Корлуков. Корлуков Хасан, Корлуков Джабор. Имя без разницы. Фамилию выбирайте Корлуков. Карлуков. Это самый лучший вариант, который мы можем просто показать, кто мы. Кто мы можем вот это вот просто показать. Видите, Найман, пишите Найманов. Фамилию выбирайте всех на ваших детей, меняйте на фамилию Найманов. Все, будете Найман отделяться, и вот видно, что Найманов Найман значит. Карлуков Карлуков значит. А зачем нам, чтобы бороться, чтобы пишите нашу национальность на наши паспорта? Зачем это делать? Мы выбираем себе фамилию свою национальность. Как и Кузнецов, как и Рыбаков, которые были одно место, рыбаческие вот это вот города. Все это города рыбаков писали. И были какой-то кузнецкий город. Всех этот народ писали Кузнецов. Рыбаков, Кузнецов. Мы же не можем свою национальность сделать свою фамилию. Можем, да? Никто нас не запрещает. Не запрещает. Давайте тогда, братья. Вот вам вариант, вот вам действовать. Меняйте фамилию на Найманов, на Карлуков. Идите меняйте. Скажите ему, я хочу менять свою фамилию, потому что это мне не нравится. Я хочу менять на Найманов. Я хочу менять на Катаганов. Я хочу менять свою фамилию. Или дайте от сегодняшнего дня вот вашим детям, вот детям вашим, дайте фамилию вашей национальности. Найманов, Карлуков, Катаганов, Сухдинов, Сагдийцев, я не знаю, Калтатоев, Барлосов. Вот это вот фамилия Барлосов. Если вы хотите добиться свою цель, если эта страна не хочет признавать, давайте сделайте ваши дети фамилию вашу. Это вот такой вариант. Самый лучший вариант. Вот Карлуков, значит, понимаете, это Карлук. Найманов, значит, мы понимаем, это Найман. Калтатоев, значит, мы понимаем, это народ Калтатой. Барлосов, значит, мы понимаем, Барлос. Катаганов, значит, мы понимаем, это Катагане. Вот так мы будем добиваться свой цель и сделать свою фамилию, свою национальность. Наша национальность – это наша фамилия. Всем салам алейкум.
Это было предложение. Если кто хочет добиваться свою национальность, показать в мире, что они есть, меняйте вашу фамилию на вашу национальность. Салам алейкум. Мир всему миру.